Hi everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn a short conversation that will help you understand the important grammar topics you need to learn to become fluent in English. మీరు ఇంగ్లీష్లో అనర్గళంగా మాట్లాడేందుకు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన గ్రామర్ టాపిక్స్ ఏంటో తెలిపే ఒక షార్ట్ కాన్వర్సేషన్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. దిస్ ఈస్ అ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ two friends at the office. One of the two friends, Alex, says, "Hey Sam, can you help me with this coffee machine? It's acting up again. It's acting up again." It's acting up again is an informal way of saying that the machine is not working properly. Then Sam gives this reply. Sure, tappakunda. You have to press this silver button twice to reset it. You have to press this silver button twice to reset it. దీనిని రీసెట్ చేయడానికి ఈ సిల్వర్ బటన్ని నీవు 2 సార్లు నొక్కాలి అని చెప్పాడు. దెన్ అలెక్స్ సేస్, గాట్ ఇట్, అర్థమైంది. ఐ డ్రింక్ వే టూ మచ్ కాఫీ ఆన్ మండేస్ ఎనీవే. అయినా సోమవారాల్లో నేను ఎక్కువగా కాఫీ తాగుతూ ఉంటాను అని అలెక్స్ చెప్పాడు. దెన్ శామ్ సేస్, టెల్ మీ అబౌట్ ఇట్. Tell me about it. The coffee is needed by everyone in this office just to survive the morning. ఏమన్నాడు? Tell me about it. ఇక్కడ tell me about it అంటే it is an informal idiomatic expression of agreement. When you say tell me about it, it is less about seeking information and more about expressing agreement or understanding. For example, if your friend says, "This heat is unbearable," then you reply, "Tell me about it." Meaning, you agree and feel the same way. You agree and feel the same way. Here, tell me about it means I completely agree with you. ఏమని అర్థం దానికి? I completely agree with you అని చెప్పాడు. ఆ చెప్పిన తర్వాత the coffee is needed by everyone in this office just to survive the morning అని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత అలెక్స్ అంటున్నాడు, Sarah said that the afternoon meeting was cancelled. Sarah said that the afternoon meeting was cancelled. అది విని శామ్ అంటున్నాడు, బెస్ట్ న్యూస్ ఆల్ డే. బెస్ట్ న్యూస్ ఆల్ డే అంటే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆర్ హ్యాపీయెస్ట్ న్యూస్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ టుడే. అలా అని that meeting is always the longest one of the week. That meeting is always the longest one of the week. ఆ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో అది వారంలో అత్యంత సుదీర్ఘంగా జరిగేటువంటి ఒక మీటింగ్. సో అది క్యాన్సిల్ అవ్వడంతో తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరిగిందనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కాన్వర్సేషన్. ఫ్రెండ్స్, if you carefully look at the first 2 sentences, you will understand one thing. In the first sentence, it says, "Can you help me with this coffee machine?" This sentence uses can modal verb. Friends, when you practice spoken English, you should practice saying every sentence in 3 different forms: affirmative, negative and question form. So ఈ సెంటెన్స్ అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ ఏంటి? You can help me with this coffee machine. నెగటివ్ వచ్చేసి you cannot help me with this coffee machine. And the question form is
Can you help me with this coffee machine? Isn't that what he said? Can you help me with this coffee machine? సో ఇక్కడ ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు, ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో కెన్ అనేటువంటి మోడల్ వర్బ్ ఉపయోగించడం జరిగింది. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, you have to press this silver button twice to reset it. This sentence uses a semi-modal verb called have to. Have to అనబడేటువంటి ఒక సెమీ మోడల్ వర్బ్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. When it comes to modal verbs, core modal verbs వచ్చేసి can, could, may, might, will, would, should, must. These are the core modal verbs. And next, there are a few semi-modal verbs. అవేంటంటే have to or has to, ought to, need to, dare to, and used to. Along with these modal and semi-modal verbs, there are some modal-like expressions. These are not modal verbs, but they are modal-like expressions, like be able to, be supposed to, be going to, had better, would rather. సో ఇలాంటి మోడల్ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మొదటి రెండు సెంటెన్సెస్లో, ఇన్ ద ఫస్ట్ టూ సెంటెన్సెస్ వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ మోడల్ వర్బ్ అండ్ వన్ సెమీ మోడల్ వర్బ్ బీయింగ్ యూస్డ్ కదా. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ ఈస్, when you want to improve your spoken English, you should first focus on learning modal verbs. Modal verbs నేర్చుకోవాలి. Modal verbs are very important because they let us express the ability, possibility, necessity, and obligation. They also help us to make a polite request and give or take permission in clear, precise ways. So గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember, if we learn modal verbs well, we cover a major part of English grammar and communication. So మనం ఈ మోడల్ వర్బ్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో ఒక మేజర్ పార్ట్ నేర్చుకున్నట్లే. సో చాలా అత్యంత కీలకమైనటువంటి టాపిక్ ఇది. సో మన కాన్వర్సేషన్లో నెక్స్ట్ లైన్ సేస్ లైక్ దిస్: ఐ డ్రింక్ వే టూ మచ్ కాఫీ ఆన్ మండేస్. దిస్ సెంటెన్స్ యూజెస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, విచ్ ఇస్ ద రైట్ టెన్స్ ఫర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ కదా. హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాం. సో ఇక్కడ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే, ఫస్ట్ మోడల్ వర్బ్స్ నేర్చుకున్నాక, అండ్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ టాపిక్ ఈజ్ టెన్సెస్ నేర్చుకోవాలి. మనకు టోటల్ 12 టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. ఆ స్ట్రక్చర్స్ మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆ స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోవడం అంత కష్టమైన పని ఏం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఈట్ అన్ యాపిల్, ఐఎమ్ ఈటింగ్ అన్ యాపిల్, ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ అన్ యాపిల్, ఐ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ అన్ యాపిల్, ఐ ate an apple, I was eating an apple, I had eaten an apple, I had been eating an apple. Next, I will eat an apple, I will be eating an apple, I will have eaten an apple, I will have been eating an apple. So ఇది స్ట్రక్చర్. ఈ 12 టెన్సెస్కి వచ్చేసినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఇవి. అయితే ఈ టెన్సెస్ని మనం ఏ సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తామనేది కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టి మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకు నేర్చుకోవాలి టెన్సెస్? వై షుడ్ వి లెర్న్ దీస్ టెన్సెస్? బికాస్ దే టెల్ యువర్ లిసనర్ when something happened. Tenses tell your listener when something happened. అది ప్రజెంట్ టెన్స్లోనా, పాస్ట్ టెన్స్లోనా, లేదంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్లోనా, అది ఎప్పుడు జరిగింది అనే విషయాన్ని ఒక క్లియర్ టైం లైన్ అనేది టెన్సెస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది.
సో ఈ టైం లైన్ విషయంలో మనకు క్లారిటీ వస్తుంది కాబట్టి సో యువర్ లిసనర్ కెన్ ఫాలో యువర్ స్టోరీస్ వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూషన్. సో కాబట్టి టెన్సెస్ నేర్చుకోవటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయము. సో ఫస్ట్ మోడల్ వర్బ్స్, నెక్స్ట్ టెన్సెస్. మన కాన్వర్సేషన్, ఇఫ్ వి కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ కాన్వర్సేషన్, the next line says the coffee is needed by everyone in this office just to survive the morning. కదా, ఈ ఉదయాన్ని తట్టుకొని నిలబడటానికి కాఫీ ఆఫీస్లో అందరికీ అవసరమే అని చెప్పటం. లుక్ ఎట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్. ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది కదా. దీన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ ఎలా చెప్తాం? హౌ డు వి సే ఇట్స్ యాక్టివ్ వాయిస్? Everyone needs coffee in this office just to survive the morning అని చెప్తాం కదా. This is how we say in active voice. సో అయితే మనం ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా అంటే డెఫినెట్గా ఉంది. లెర్నింగ్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ హెల్ప్స్ యూ emphasize what matters most. Try to understand. Sometimes the object or the result is more important than the person who performs the action. For example, manam the boss cancelled the meeting అని అంటాం. The boss cancelled the meeting. బాస్ మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేశాడని చెప్పే సందర్భాలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాగే మీటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అని చెప్పేటువంటి సందర్భాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. బై హూమ్ అనేది అది నెక్స్ట్ థింగ్ కదా. మీటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ద మీటింగ్ వాజ్ క్యాన్సిల్ బై ద బాస్. సో ఇలా రెండు రకాలుగా రాముడు రావణుడిని చంపాడు అని చెప్పేటువంటి సందర్భాలు కొన్ని ఉంటాయి. అలాగే రావణుడు రాముడి చేతిలో చంపబడ్డాడు అని చెప్పేటువంటి సందర్భాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. సో we usually speak like this in our everyday conversations. ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది నేర్చుకోవాలి. Knowing both voices lets you flip your sentences naturally to highlight the right focus. అంటే దేనికి మనం ఎంఫసైజ్ చేసి చెప్పాలనేది మనం ఈ బోత్ వాయిసెస్, యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిసెస్ నేర్చుకుంటే తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మన రియల్ లైఫ్ కాన్వర్సేషన్స్లో ఒక భాగమే. అలాగే అలెక్స్ అంటాడు ఏమని, సారా సెడ్ దట్ ది ఆఫ్టర్నూన్ మీటింగ్ వాజ్ క్యాన్సిల్డ్. ఆఫ్టర్నూన్ మీటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిందని చెప్పి అలెక్స్ చెప్తాడు. ఎవరు చెప్పారని? సారా చెప్పిందని. ఆ సెంటెన్స్ ఎలా ఉంది? దట్ ఈస్ ఇన్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కదా, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో ఉంది. నౌ యు మస్ట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ టాపిక్ ఈస్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్, ఐ మీన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. మీరు ఆ సెంటెన్స్, ఆ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ తీసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ యు టేక్ దట్ వన్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్, if you were to say that in direct speech, Sarah said the meeting or the afternoon meeting is cancelled. The afternoon meeting is cancelled. This is how we say in direct speech. In reported speech, how do we say that? Sarah said that the afternoon meeting was cancelled. సో మనం ఈ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ లెట్స్ యూ రీటెల్ వాట్ సమ్వన్ సెడ్ యాక్యురేట్లీ వితౌట్ కోటింగ్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్. వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలే చెప్పకుండా బై మేకింగ్ నెసెసరీ చేంజెస్ టు ఇట్, దానికి కావాల్సినటువంటి చేంజెస్ చేసి, బికాజ్ అలాగే ఉంటుంది కదా మన డైలీ కాన్వర్సేషన్స్లో. ఎలా అంటాం, అతను నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను అని అన్నాడు. హీ సెడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్. అదే విషయాన్ని వెన్ యూ రిపోర్ట్ ద సేమ్ థింగ్ టు ద థర్డ్ పర్సన్, ఐ మీన్ టు సమ్మన్ ఎల్స్, ఎలా చెప్తారు మీరు? హీ సెడ్ దట్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్.
I am going to Hyderabad becomes he was going to Hyderabad. సో కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్గా మారడం, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చేంజెస్ ఇంటూ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో అలాంటి కొన్ని రూల్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డైలీ కాన్వర్సేషన్స్. ఇలాగే మాట్లాడుకుంటాం. మనం కబుర్లు చెప్పుకున్నా, లేదంటే ఒకరు చెప్పిన విషయాన్ని ఇంకొకరికి చెప్పాలన్నా, గాసిప్స్ షేర్ చేసుకోవాలన్నా, ఫ్యాక్ట్స్ షేర్ చేసుకోవాలన్నా మనం ఏం చేస్తాం? డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ను ఉపయోగించాల్సినటువంటి అవసరం, రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ను ఉపయోగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అలాగే నౌ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ద కాన్వర్సేషన్. శామ్ ఏమంటాడు? బెస్ట్ న్యూస్ ఆల్ డే. దట్ మీటింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద లాంగెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద వీక్ అని అంటాడు కదా. ద లాంగెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద వీక్. మీకు అక్కడ సూపర్లేటివ్ ఫామ్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో వీ షుడ్ లెర్న్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ బికాస్ దే హెల్ప్ అస్ షో quality with the positive degree, differences with the comparative degree, and highest level with the superlative degree, making our communication more clearer and meaningful. సో కాబట్టి మనం డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ కూడా నేర్చుకోవటం అత్యంత అవసరము. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఫస్ట్ యూ షుడ్ లెర్న్ మోడల్ వర్బ్స్, నెక్స్ట్ టెన్సెస్, దెన్ యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్, ఆఫ్టర్ దాట్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, అండ్ ఫైనలీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నట్లయితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కాన్ఫిడెంట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. సో నేను ఒక్కో టాపిక్ మీద మళ్ళీ వీడియోస్ చేయటం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ యెట్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు సబ్స్క్రైబ్ సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ అవుట్ ఆన్ దిస్ యూస్ఫుల్ కాంటెంట్. సో అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. I hope you now have clarity on what to learn to become fluent in English. Thanks for watching. Happy learning.